सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु अमरदास जी का जन्म पिंड बासर के जिला अमृतसर विच होया। उन्हां दे पिता श्री तेजपान ते माता लक्ष्मी जी सन। उन्हां दे पिता पिंड विच खेतीबाड़ी ते कुछ व्यापार आदि दा काम करदे सन। 1503 ईस्वी विच उन्हां दी शादी देवी चंद खत्री दी बेटी राम कौर नाल होई। उन्हां दे घर 2 लड़के बाबा मोहन जी ते बाबा मोहरी जी अते 2 लड़कियां बीबी भानी जी ते बीबी दानी जी ने जन्म लिया। श्री अमरदास जी अपने पिता दी तरह हिंदू धर्म दे कर्म कांड नूं बड़ी शरधा नाल निभाउंदे सन। वेदां दे मंत्रां दा जाप, ब्राह्मणां नूं हर दिन त्योहार समय दान करना, देवी देवतियां दी पूजा, सारे दिन त्योहार ऊच नीच दे आधार ते मनाउने उन्हां दा हर रोज दा नेम बनिया होया सी। पिछले कीते कर्मां दे पापां दा फल धोण लई ਉਹ पहली वारी 42 सालां दी उम्र विच हरिद्वार ते होर तीर्थां दे इशनान लई गए। उस पिछों उन्हां ने हर साल तीर्थां दे इशनान दा नेम बना लिया। पर श्री अमरदास जी नूं आत्मक शांति कितों ना मिली अते उन्हां दा मन सच्चे ज्ञान दी भाल विच सदा ही लग्या रहिंदा। आखिर एक दिन आ गया जदों उन्हां दा मिलाप सच्चे पातशाह गुरु अंगद देव जी नाल हो गया। श्री अमरदास जी ने खडूर साहिब पुज के गुरु अंगद देव जी दे चरनां उपर सीस धर के बेनती कीती, मेरे उपर कृपा करो, मैनू अपना सिख बना लो। गुरु अंगद देव जी ने श्री अमरदास जी नूं बानी दे लड़ लगा दिता। उस समय उन्हां दी उम्र 62 सालां दी सी। उन्हां दी वड्डी उम्र ने बानी दे लड़ लगन अते सिੱਖੀ धारण करन विच कोई रुकावट ना पाई। उस दिन तो ही उन्हां अपनी उच्ची जात दा मान त्याग के हर आए प्राणी की सेवा करनी शुरू कर दी ते हर प्राणी नूं अपना भरा समझन लगे। गुरु अमरदास जी दे मुढ़ले जीवन ते यह विचार दृढ़ हो जाती है कि कर्म कांडां विच फसिया मनुख धर्मी होण दा भरम पाल लैंदा है अते सारी जिंदगी इस भरम विच कढ दिंदा है। पर गुरबाणी दे सच्चे ज्ञान दा छट्टा जदों पै जावे ते इक्को पल विच पिछले सारे कर्म कट्टे जाते हैं। पर की कारण है कि रोजाना पाठ करन वाले सिख भी अक्सर गुरमुत विरोधी कर्म कांडां विच फसे दिस पैंदे हन, जिवें मस्या, पूर्णमाशी, चलिए कटने, शनिदान, गुरुद्वारियां विच जोतां जगाउणियां, इतिहासक सरोवरां दा जल अमृत समझ के बोतलां विच भरना, होर बहुत सारे। कारण यही दिसदा है कि असी गुरबाणी केवल पढ़ी है पर विचार करके कदे समझण दी कोशिश नहीं कीती। जनवरी सन 1552 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਿਓ ਮਗਰੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵੇਗਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਨ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ अपने वसाए नगर गोइंदवाल नूं बना लैन। कुछ अरसा दासू जी ने गुरु बनन दा पूरा नाटक रची रखिया। लोकां नूं वर उपदेश आदि देन दा ढोंग भी रचदे रहे। करनी परमेश्वर दी कि दासू जी दा सिर फिर गया। सिर उत्ते दिमागी दौरे ते दौरा पैन लगा, जिस नाल बेहद दुखी रहन लगे। इस दा असर उन्हां दी सेवकी उत्ते भी चोखा पैन लगा। सिर उत्ते दुख पैन ते कुछ सुरत टिकाने आई। माता खीवी जी ने दासू जी नूं उन्हां दी महान गलती दा एहसास कराया अते इस तरह उन्हां दे गुरु बनन दा ड्रामा समाप्त हो गया। इतिहास दसदा है कि उन्हां ने आप गोइंदवाल साहब जाके गुरु अमरदास जी पासों अपनी भुल बख्शवाई। गुरु अमरदास जी ने गद्दी दी जिम्मेवारी संभालदियां ही गुरमत प्रचार लई अनेकां इनकलाबी कदम चुके।
ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾਰਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜੁੱਲਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਗਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ ਆਦਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਜਾਣ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਗੱਲ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਮੌਲਵੀਆਂ, ਮੁਲਾਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹਥਿਆਰ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਦਾਤੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਆਂ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਸਮੇਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਧਮਕੇ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਐਸੀ ਰੌਣਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਭੜਕ ਪਈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਠਰਮੇ ਅਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸੁਤ ਜਾਨ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਕਰੜੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਪਈ। ਪੱਥਰ ਬਿਰਤੀ ਦਾਤੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੁਭਾਵਕ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਝੜਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਵਾਰਸ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਵਾਰਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਸਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਖੱਤਰੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਇਰਖਾਲੂ ਰਹਿ ਗਏ ਜੋ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਗਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਮਰਵਾਹਾ ਜੋ ਗੋਇੰਦੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। 2-4 ਦਿਨ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੌਧਰੀ ਮਰਵਾਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਥੱਕਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਿਆ। ਅੰਤ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਹੱਥ ਆਇਆ ਖਚਰਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਮਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਧਾੜਵੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਧਾੜਵੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਖਤ ਦਰਦ ਕਈ ਬਰਸਾਂ ਤੱਕ ਦਾਦੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਦਾਤੂ ਜੀ ਤੇ ਦਾਸੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਕੀਕਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਠੋਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਦੰਭੀ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਬੜੇ ਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਅਨੇਕਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸ਼ਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਸਭ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਵਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਰੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਤਤ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਾਸੂ ਜੀ ਤੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ
ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਨ 1558 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਅਬੀਜ ਪੁਰਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਮਤ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਸੰਗੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹਰੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ਤੀਰਥ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਆ ਸਭ ਲੋਕ ਉਦਰਨ ਅਰਥਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਅਥਵਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋਗੀ, ਦਿਗੰਬਰ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਦਿਕ ਅਨੇਕਾਂ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਨੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕੀ ਬਿਨਾਂ ਮਸੂਲ ਦਿੱਤੇ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਿਆ ਗੰਗਾ ਤੇ ਆ ਪੁੱਜੇ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਕਨਖਲ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੋਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੈਰੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਬਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਧ ਉਮਰ ਦਾ ਰੱਤਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨਿਤੜਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕਾਰਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਨ 1559 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮੀ ਮਤ ਦਾ ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ ਵਾਲਾ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਖੂਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਖੱਤਰੀਆਂ, ਗੋਇੰਦੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਖੂਹ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਾਲਾ ਅਡਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੇਵਲ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪ ਖੁਦ ਹੱਥੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਦ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਕੜ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੜ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਬਿਨਾਂ ਬੌਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਆਦਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਛੈਨੀਆਂ ਤੇ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਕੜ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਤਰੇ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਛੈਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਭੂਮੀ ਤਲ ਪਾੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੁਹਾਰੇ ਵਾਂਗ ਉੱਤੇ ਚੜ ਆਵੇ ਤੇ ਬੌਲੀ ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਵੱਡੇ ਫੁਹਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬੌਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੌਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੌਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬੇਹੋਸ਼ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਉੱਤੇ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਨੋਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਵੈਰੋਵਾਲ ਦਾ ਪੱਥਰੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਧਾਰਨ, ਜੋ ਬਕਾਲੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਬੌਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੋਹਾਰਾ ਤੇ ਤਰਖਾਨਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪੌੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਘੜ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 84 ਸੀ। ਮਾਈ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਕਾਬਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੌਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਦਰਸ਼ਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਪਰਤੀ। ਇਸ ਮਾਈ ਦੇ ਅਮਲੀ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਕਾਰਨ ਕਾਬਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਬੌਲੀ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 84 ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 84 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬੌਲੀ ਦੀਆਂ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਜਲ ਲੈਣਾ ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨ, ਊਚ ਨੀਚ ਆਦਿਕ ਮਨਮਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੌਰ ਤੇ 84 ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੌਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਵਿਨ ਪਾਣੇ ਕੀ ਨਾਈ ਕਰੀ। ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਤਪਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਪਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਖੁਨਸ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਬੇਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਉੱਚ ਜਾਤੀਏ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਵੀ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਪ ਜਾਤ ਦਾ ਮਰਵਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸਦੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮੀ ਮਤ ਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਧਰਮ ਅਤੇ ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਨੂੰ ਧਰਮੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਹਿਮ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਨ ਭੇਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮੀ ਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਥੋਥੇਪਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਇਨਾਮ 5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਸੱਦਾ ਘੱਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਤਿਆਗਣਾ ਸਿਰ ਕਟਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਔਖਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ ਜਦ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਮੋਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਹਰੀ ਰਾਮ ਤਪਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝੂਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਛਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤਪੇ ਹਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਬਰ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਤਪੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਛਪੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਤਪੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲੱਗੀ ਚੋਟ ਦੇ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੋਹਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੋਹਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਤਪੇ ਦੀ ਲੋਭੀ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਪਾ ਸਭ ਦੇ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੌੜੀ ਕੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਖੰਡੀ ਤਪੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਟੁਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸਾਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਛਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੁੱਚ ਪਿੱਟ ਦਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਅਕਸਰ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਭੀ ਤੇ ਵਿਭਚਾਰੀ ਆਚਰਣ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 22 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਉਸ ਭਾਗ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਜੀਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਆਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਮੰਜੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੰਜੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਆਪ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਗੋਇੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਖਿਜਰ ਖਵਾਜਾ ਖਾਨ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਉਸਨੇ ਗਵਰਨਰ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਗੋਇੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਗੋਇੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਬਰ ਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਗੰਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਰਾਗ ਗੋੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਾ। ਗੋਇੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਅਕਤੂਬਰ 1566 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਰੁਕਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਪਾਸ ਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਬਰ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਤਸੱਲੀਯੋਗ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅਕਬਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਗੀਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਚਲਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੋ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਜਜ਼ੀਆ ਤੇ ਤੀਰਥ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਦੇਵੋ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅੱਜ ਨਾ ਤੇ ਅਕਬਰ ਜਿਹਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।